سب سے پہلے آپ کو بتائیں فیصل آباد میں پولیو کا ہمراہ 18 ماہ کی رومان فاطمہ میں پولیو وائرس کی تصدیق ہو گئی۔ رواں سال پولیو وائرس کا شکار بچوں کی تعداد 3 ہو گئی۔ فیصل آباد میں پولیو کا حملہ، یونین کونسل نمبر 143 کے رہائشی محمد جوید کی 1.5 سالہ بیٹی رومان فاطمہ پولیو وائرس کا شکار ہو گئی۔ متاثرہ بچی کے والد کے مطابق 2 ماہ قبل اچانک اس کی بیٹی نے چلنا بند کر دیا، جس پر چلڈرن ہسپتال چیک اپ کرایا تو انہوں نے پولیو وائرس کا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے محکمہ صحت سے رجوع کرنے کا کہا، جنہوں نے سیمپل لیے اور بعدازاں بائیں ٹانگ میں وائرس کی تصدیق کر دی۔ ڈاکٹر آئے ہیں، انہوں نے چیک کیا ہے، رپورٹیں بھی کی ہیں، پھر چلے گئے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں بچے؟ انہوں نے کہا کہ اس کے ابھی پولیو کا جراثیم ہیں، انہوں نے رپورٹ اس کی تھی، اسلام آباد کہتے ہیں لے گئے بڑے پیشاب کی، وہ رپورٹ کی تھی تو کہتے ہیں کہ ابھی ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ متعلقہ یونین کونسل نمبر 143 کے ویکسینیٹر محمد آصف کا کہنا ہے کہ پولیو مہم کے دوران بچی کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے گئے تھے، لیکن اس کے حفاظتی انجیکشن نہیں لگ سکے، جس کے باعث بچی پولیو کا شکار ہوئی۔ ان کی رہائش اصل 241 منگوانا میں، اور جس کی وجہ سے یہ ادھر آتے جاتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد تقریباً ہماری ملاقات نہیں ہوئی، جب بھی ہمارا ٹور ادھر ہوتا تھا 228 علی نگر میں تو یہ گھر نہیں پائے جاتے تھے، جس کی وجہ سے اس کو کچھ انجیکشن رہتے ہیں لیکن وہ اب مکمل ہو چکے ہیں۔ ضلع بھر میں رواں سال 3 بچے پولیو وائرس میں مبتلا ہو کر زندگی بھر کے لیے جسمانی معذور ہو چکے ہیں، مگر محکمہ صحت انتظامیہ کی جانب سے تاحال انسداد پولیو مہم منانے کے اقدامات نہیں کیے جا سکے۔ کیمرمین محمد قمر بوٹا کے ساتھ عزادار حسین، فیصل آباد۔ فیصل آبادیوں کے لیے خوشخبری، فیصل آباد ایئرپورٹ سے انٹرنیشنل فلائٹس کی اجازت مل گئی۔ دبئی، دوحہ، شارجہ اور بحرین سمیت سعودیہ کے لیے پروازیں جا سکتی ہیں۔ گلف ایئر لائنز نے فیصل آباد سے بحرین کے لیے 1 جون سے آپریشن شروع کرنے کا اعلان بھی کر دیا۔ فیصل آباد سے دیگر ملکوں کو سفر کرنے والوں کے لیے خوشخبری آ گئی۔ سول ایوی ایشن پاکستان کی جانب سے بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ فیصل آباد ایئرپورٹ سے انٹرنیشنل فلائٹس کی اجازت مل گئی۔ دبئی، دوحہ، شارجہ اور بحرین سمیت سعودیہ کے لیے پروازیں جا سکتی ہیں۔ گلف ایئر لائن نے فیصل آباد سے بحرین کے لیے 1 جون سے آپریشن شروع کرنے کا اعلان بھی کر دیا۔ بیرون ممالک سے آنے والی صرف اسپیشل پروازوں کو اجازت ہوگی۔ بیرون ملک جانے والی پروازیں فیری فلائٹس کے طور پر آپریٹ کریں گی۔ حکم نامہ ملک بھر کے ایئرپورٹس کو جاری کر دیا گیا ہے، جبکہ گوادر اور تربت ایئرپورٹ بند رہیں گے۔ محمد بلال ڈوگر، سٹی 41، فیصل آباد۔ عمان سے آنے والے مسافر قرنطینہ سینٹر ٹوبہ میں قیام پذیر رہنے کے بعد گھروں کو روانہ ہو گئے۔ 8 مسافروں کو کورونا ٹیسٹ مثبت آنے پر انہیں پارس سینٹر فیصل آباد منتقل کر دیا گیا۔ عمان سے فیصل آباد لینڈ کرنے والی فلائٹ کے 116 مسافروں کو قرنطینہ سینٹر جھنگ روڈ میں منتقل کیا گیا۔ تمام مسافروں کے سیمپل ٹیسٹ کے لیے لیبارٹری بھجوائے گئے۔ رپورٹ کے مطابق 8 افراد میں کورونا ٹیسٹ پازیٹیو پایا گیا، جبکہ دیگر 108 افراد کے ٹیسٹ کلیئر رہے۔ ڈی ایم او ٹوبہ اقرا مصطفیٰ نے تمام انتظامات کی نگرانی کی۔ ان کا کہنا تھا کہ قرنطینہ سینٹر کی صفائی سمیت تمام انتظامات کے لیے عملہ تعینات ہے۔ سیکیورٹی سمیت دیگر کاموں پر مامور عملے کو خصوصی لباس پہنایا گیا ہے۔ ہمارے پیسنجرز جو ہیں وہ سٹیبل ہیں، بالکل ٹھیک ہیں، وہ بہت خوش ہیں۔ ہم نے ان کو جب وہ آئے تو ان کو جوس اور پانی کی بوٹلز پرووائڈ کی۔ قرنطینہ سینٹر سے صحت یاب ہونے والے افراد نے بہترین انتظامات پر افسران اور عملے کی کارکردگی کو سراہا۔ کل ہماری فلائٹ جی آئی ہے، یہ مسقط سے آئی ہے فیصل آباد، اور فیصل آباد سے ادھر ہم نے ٹوبہ ٹیکسنگ میں کوارنٹائن کیا ہے، اور ادھر ہمیں ان لوگوں نے بہت اچھا ہمارے ساتھ جو ہے نا ٹریٹ کیا ہے۔ قرنطینہ سینٹر میں لائے گئے 8 افراد کی رپورٹ مثبت آئی، جنہیں پارس سینٹر فیصل آباد منتقل کر دیا گیا، جبکہ دیگر افراد کو گھروں کو روانہ کرتے ہوئے انہیں مزید 14 روز تک گھروں میں رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ کیمرہ مین راشد انور کے ہمراہ رانا آذر نور، ٹوبہ ٹیکسنگ۔ چنیوٹ میں کرونا وائرس سے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ ضلع میں متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 43 ہو گئی۔ 7 افراد نے انتظامیہ کی اجازت سے خود کو گھر میں ہی قرنطینہ کر لیا۔ محکمہ صحت کے مطابق ضلع بھر میں مجموعی طور پر 43 افراد وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں، جن میں سے 7 افراد نے انتظامیہ کی اجازت سے خود کو گھر میں ہی قرنطینہ کیا ہے، جبکہ 36 افراد اب تک صحت یاب ہو کر گھر جا چکے ہیں۔ دوسری جانب تارکین وطن کی واپسی پر فاسٹ یونیورسٹی میں قرنطینہ کیے گئے افراد کو فیصل آباد منتقل کیا گیا تھا، جہاں 2 بزرگ شہری وائرس سے جاں بحق ہو چکے ہیں۔ فیصل آباد میں ایک ایک کر کے درجنوں تارکین وطن کی رپورٹس مسلسل نیگیٹو آئیں۔ صرف 7 مریض باقی رہے۔ گھروں کو لوٹنے والے تارکین وطن نے انتظامیہ کا بھی شکریہ ادا کیا۔ ہزاروں صارفین وطن کوارنٹائن سینٹرز میں آئے اور ایک ایک کر کے صارفین وطن کی رپورٹس مسلسل نیگیٹو آئیں۔ فیصل آباد میں آنے والے سینکڑوں صارفین وطن میں سے صرف 7 مریض باقی رہ گئے۔ پارس
اور GC کے اندر اس وقت جو ہے وہ 7 پازیٹیو ہمارے پاس موجود ہیں جو کہ مختلف فلائٹس کے ذریعے یہاں پہ آئے تھے. یہ تقریباً 200 پلس تھے اور ہم نے یہ جو ہے عید سے پہلے سے لے کے اور ابھی تک جو ہے تقریباً سارے لوگ ہی جو ان کے ٹیسٹ نیگیٹو آ گئے ان کو گھروں پہ ہم نے ڈسپیچ کر دیا. پارس کوارنٹائن سینٹر میں 3, GC1 میں 3 جبکہ GC2 میں صرف 1 مریض باقی رہ گیا. رخصت ہونے والے افراد نے پارس کوارنٹائن میں بہترین انتظامات بارے بتایا. ہمارے ٹیسٹ ہو گئے تو ہمارا جو پہلے ٹیسٹ تھے وہ پازیٹیو آئے تھے تو ابھی تک آج ہمارا جو ہے سب کچھ الحمدللہ کلیئر ہو گیا اور یہاں کا جو سسٹم اور خوراک اور یہ سب کچھ جو الحمدللہ بہت اچھا مل رہا تھا. کنزیکٹیولی ہمارے 3 ٹیسٹ ہو گئے تو اس میں سے 2 نیگیٹو ہمارے آ گئے اور انتظامات کی حوالے سے تو کہیں تو سر نے بہت کوآپریٹ کیا ہے. مطلب اس طرح کوئی مسئلہ ہمیں نہیں تھا یہاں پہ سب جو مشکلات کوئی مشکل اس طرح حالات نہیں تھے ہمارے. مطلب کھانا بھی ہمیں ٹائم پہ ملتا تھا, بہت اچھا ملتا تھا. صحت یاب ہونے والے افراد نے کہا کہ انتظامیہ کے مشکور ہیں جنہوں نے مشکل حالات میں ہمیں سنبھالا. کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ محمد رمضان مرزا, فیصل آباد. چنیوٹ میں آٹے کی قیمت بڑھ گئی. 20 کلو آٹے کے تھیلے میں 120 روپے کا اضافہ کر دیا گیا. شہری کہتے ہیں لاک ڈاؤن سے پہلے ہی بے روزگاری کا سامنا ہے, اب حکومتی ناقص پالیسیوں نے ہماری مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے. پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن نے آٹے کی قیمت میں اضافہ کر دیا ہے. آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 805 کی بجائے 925 روپے میں فروخت ہونے لگا ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ ناقص حکمت عملی کے باعث آئے روز مہنگائی اور بے روزگاری بڑھ رہی ہے, جس سے اب گھر کا چولہا چلنا بھی مشکل ہو گیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ بڑھتی مہنگائی سے غریب آدمی مزید پس کر رہ گیا ہے. شہریوں نے حکومت سے آٹے کے نرخوں میں کمی کا مطالبہ کیا ہے تاکہ مشکلات میں کمی آ سکے. چکن ایسوسی ایشن چنیوٹ کا مطالبہ تسلیم نہ کرنے پر غیر معینہ مدت تک ہڑتال جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا. کہتے ہیں سرکاری ریٹ پر مرغی کا گوشت فروخت نہیں کر سکتے. حکومت پولٹری فارم مالکان سے چکن کا ریٹ کم کروائے. چکن ایسوسی ایشن کی جانب سے ضلعی صدر اصغر شاہین کی زیر صدارت اجلاس کا انعقاد کیا گیا, جس میں چکن آڑتی اور شاپس مالکان شریک ہوئے. اجلاس میں مطالبہ تسلیم نہ ہونے پر ایسوسی ایشن نے غیر معینہ مدت تک ہڑتال جاری رکھنے پر اتفاق کیا. ضلعی صدر چکن ایسوسی ایشن نے کہا کہ سرکاری ریٹ پر چکن فروخت نہیں کر سکتے. چکن فروشوں کا کہنا تھا کہ حکومت ہم پر ناجائز FIR درج کروانے اور بھاری جرمانوں کی بجائے پولٹری فارم مالکان سے ریٹ کم کروائے. چکن فروشوں نے ضلعی انتظامیہ کی ناجائز کارروائیوں کی مذمت کی. انہوں نے کہا کہ پولٹری فارموں میں پروڈکشن کم ہے جبکہ کھپت زیادہ ہے, جس وجہ سے ریٹ تنازع کھڑا ہو گیا ہے. شہر اور گردنواہ میں چکن شاپس بند ہونے سے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. حکومت ہوش کے ناخن لے, کاروبار کا وقت کم ہو گیا تو رش بڑھے گا. چیئرمین آل فیصل آباد الیکٹرانکس اینڈ انسٹالمنٹ ایسوسی ایشن نے 4 دن کاروبار اور 3 دن بندش کی پالیسی مسترد کر دی. حکومت نے لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد پھر سختی کرتے ہوئے 3 دن کاروبار بند کیا ہے. چیئرمین آل فیصل آباد الیکٹرانکس اینڈ انسٹالمنٹ ایسوسی ایشن چودھری غلام مصطفیٰ نے 4 دن کاروبار اور 3 دن بندش کی پالیسی مسترد کر دی. چودھری غلام مصطفیٰ نے کہا ہے کہ کاروبار کا وقت کم ہوگا تو رش بڑھے گا. حکومت ہوش کے ناخن لے اور SOPs کے مطابق کاروبار چلانے دے. حقیقت بات تو یہ ہے کہ پلے سے تنخواہیں پڑ رہی ہیں ملازمین کی بھی. تو میری حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ ہے کہ خدا را یہ آپ اس کی ٹائمنگ ڈیوریشن بڑھائیں اور تاکہ کاروبار اچھے طریقے سے چل سکیں اور کرونا پہ بھی قابو پایا جا سکے. چیئرمین ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ حکومت کاروبار کے لیے وقت بڑھائے تو رش کم ہوگا جبکہ کرونا سے بچنے کے امکانات بھی بڑھیں گے. کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ محمد رمضان مرزا, فیصل آباد. جنگ میں ضلعی انجمن تاجران کی کور کمیٹی کا اجلاس. تاجر رہنماؤں کی جانب سے لاک ڈاؤن بارے حکومتی پالیسی کو مکمل رد کرتے ہوئے معاشی قتل قرار دے دیا. جنگ میں ضلعی انجمن تاجران کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں لاک ڈاؤن بارے حکومتی پالیسی کو مکمل رد کر دیا گیا. اجلاس میں ضلعی صدر حاجی دلدار, تحصیل صدر محمد ہاشم اور عبدالرشید سمیت دیگر عہدیداروں نے شرکت کی. ضلعی صدر حاجی دلدار کا کہنا تھا کہ ہفتے میں 3 روز لاک ڈاؤن معاشی قتل کر کے مترادف ہے. اوقات کار میں تبدیلی کے بعد لاک ڈاؤن کو کوئی جواز موجود نہیں. اجلاس میں تاجر برادری نے اپنی تجاویز پیش کی. تاجروں کا کہنا تھا کہ اگر حکومت کی جانب سے تاجر برادری کو اعتماد میں لیے بنا فیصلہ کیا گیا تو اس کے تاثرات عوام کو بھگتنا پڑیں گے. تاجر برادری نے حکومت سے لاک ڈاؤن پالیسی کو تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا ہے. بصورت دیگر احتجاج کیا جائے گا.
اشیاء خوردنوش کی قیمتوں اور معیار کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر فیصل آباد محمد علی کی سربراہی میں میٹنگ کی گئی۔ شہر بھر سے تاجر سربراہان نے شرکت کی۔ مزید دیکھیں اس رپورٹ میں۔ اشیاء خوردنوش کی قیمتوں اور معیار کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر فیصل آباد محمد علی کی سربراہی میں میٹنگ۔ اجلاس میں مختلف تاجر تنظیموں کے سربراہان سمیت متعلقہ محکموں کے افسران نے بھی شرکت کی۔ ڈی سی محمد علی نے حکومتی نرخوں پر اشیاء کو فروخت کرنے کے احکامات دیے۔ سپریم انجمن تاجران کے صدر اسلم بھلی کا کہنا تھا کہ ڈپٹی کمشنر کی سربراہی میں شہر میں تمام تاجر حکومتی نرخوں پر اشیاء فروخت کرنے پر رضامند ہیں۔ ریٹ کو ریویو کرنا ضروری تھا اور ڈی سی صاحب نے بلایا اور اس کے مطابق ہم نے ریٹوں کو دوبارہ سر نو جائزہ لیا اس کا، اور اس کے مطابق ہم نے یقین دلایا اپنی ضلعی انتظامیہ کو کہ جو بھی ریٹ ہم نے مقرر آپ کریں گے ہم انشاءاللہ اس کے اوپر پوری دستیابی جو ہے اس کو یقینی بنائیں گے۔ ڈپٹی کمشنر محمد علی نے فوڈ سیفٹی پر متعلقہ محکمے کے افسران کو بھی شہر میں چیکنگ کا عمل بہتر بنانے کے لیے کہا۔ اس موقع پر دیگر تاجروں کا کہنا تھا کہ میٹنگ میں مسائل کو زیر بحث لایا گیا تھا تاکہ جلد حل کیے جا سکیں۔ عوام کو اس کا فائدہ اسی طرح ہوگا کہ اگر یہ چیزوں کے ریٹ تھوڑے کم ہوں گے تو اس کی طرف آج کافی اچھی ڈیبیٹ ہوئی ہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی جیسے ہی یہ نوٹیفیکیشن ہونا ہے یکم کے بعد۔ ڈپٹی کمشنر محمد علی کا کہنا تھا کہ ناجائز منافع خوروں کے خلاف شکایات ملنے پر قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ کیمرامین محمد عرفان کے ساتھ حنان بخاری، فیصل آباد۔ پی آئی اے طیارہ حادثہ کے ڈائریکٹر پروگرامنگ 24 نیوز انصار نقوی شہید آہوں سسکیوں میں سپرد خاک کر دیے گئے۔ سٹی نیوز نیٹ ورک کے ملازمین کی بڑی تعداد نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ نماز جنازہ میں صوبائی وزیر سعید غنی، ناصر حسین شاہ، رکن صد اسمبلی خواجہ اظہار، رہنما ایم کیو ایم فیصل سبزواری، میئر حیدرآباد طیب حسین، ایم کیو ایم پاکستان محفوظ یار ایڈوکیٹ فردوس شمیم نقوی، خرم شیر زمان، ایم کیو ایم رہنما عامر خان نے شرکت کی۔ انیس قائم خانی، سینئر صحافی زاہد حسین، مصطفیٰ کمال، ڈائریکٹر نیوز سٹی 42 خرم کلیم، نوید چودھری، جمشید رضوانی، زین العابدین، زاہد چودھری، رضوان نقوی، عمر اسلم، راؤ دلشاد، عمران یونس، سعید احمد، شہزاد خان، ریحان گل، قذافی بٹ، حسن علی، اینکر پرسن مسعود رضا، سید علی قاسمی، دیباش حیدر، سینئر پروڈیوسر سید اسد نعیم سمیت دیگر نے شرکت کی۔ فیصل آباد ثانیہ کراچی پی آئی اے میں شہادت حاصل کرنے والے سٹی نیٹ ورک کی پروگرامنگ ہیڈ انصار نقوی شہید کے لیے کبڈی فیڈریشن آف پاکستان کی جانب سے دعائیہ تقریب کی گئی۔ کبڈی ٹیم کی تمام ممبران کی انصار نقوی کی فیملی کے ساتھ اظہار افسوس۔ بات کرتے ہیں علی رضا سے۔ جی علی رضا، آگاہ کیجیے گا۔ ہاں جی بالکل، پی آئی اے میں شہید ہونے والے جو تمام شہداء ہیں ان کے لیے کبڈی فیڈریشن آف پاکستان کی جانب سے گہرے دکھ کا اظہار کیا گیا ہے۔ انصار نقوی صاحب کے لیے دعا کی گئی ہے۔ ترجمان کبڈی فیڈریشن آف پاکستان طیب گیلانی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر، پی آئی اے کے حوالے سے دعائی تقریب رکھی گئی فیڈریشن کی جانب سے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ ਉੱਚੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਲ ਖਜੂਰਾਂ ਤੇ ਪੱਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਵੇ, ਜਿਸ ਦਮ ਨਾਲ ਨਿਉ ਲਗਾਇਆ ਉਹ ਯਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਗਲੀਆਂ ਮੇਕੂ ਸੁੰਝੜ ਦਿਸਣ ਤੇ ਵਿਹੜਾ ਖਾਵਣ ਆਵੇ, ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਵਸਣਾ ਜਿੱਥੇ इंसार नज़र ना आवे। बहरहाल बहुत ही ज़्यादा अफसोस है जो शहीद हुए हैं PIA में के हादसे में, और उनके लिए हमने इधर पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन की तरफ से दुआई तकरीब भी की है और अल्लाह पाक के हाँ दुआ को हैं कि अल्लाह पाक उनकी बख्श व मग़फ़िरत अता फरमाए। और उनमें ख़ुसूसी तौर पे हमने इंसार नकवी साहब के जो सिटी न्यूज़ वर्क के प्रोग्राम हेड थे, बहुत ही मेहनत के साथ उन्होंने इस इदारे को चलाया हुआ था और बड़ी अच्छी अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे थे। वो भी इस हादसे में अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, लेकिन वो शहीद हैं। शहीद के ये कहते हैं ना, ये कानून है अबद का असूल का, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। इंशाअल्लाह ताला हम दुआ को हैं कि अल्लाह पाक उनके अदारे में इसी तरह तरक्की नसीब अता फरमाए और उनके चलाए हुए लगाए हुए बूटे को मज़ीद सरसब्ज़ो शदाब बनाए और उनका ये काम इसी तरह चलता रहे। उनका अदारा दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। अल्लाह पाक उनकी औलाद को भी और उनके पसमानदगान को भी सब्र जमील अता फरमाए। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि उनके जो औलाद और उनके बेटे उनको भी सब्र अता करे। इस हवाले से दुआ की गई और उनका ये कहना था कि शहदा जितने भी शहीद हुए हैं, शहीद हमेशा ज़िंदा रहते हैं, तो उनके लिए दुआई तकरीब भी की गई। कबड्डी फेडरेशन जानब से जो चौधरी सरवर साहब हैं, सेक्रेटरी हैं कबड्डी फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, कप्तान जो हैं अरफान माना, मुशर्रफ जंजुआ और जितने भी कबड्डी फेडरेशन के मेम्बरान, इन्होंने गहरे दुख का इज़हार किया और उनका ये कहना है कि शहदा जो है वो हमेशा ज़िंदा रहते हैं और हमेशा हम इनके साथ हैं। जो भी इनकी फैमिली के साथ अगर है तो हम उनके साथ शाना बेशाना खड़े हैं, गहरे दुख के साथ उनके साथ हमारा शामिल है। जी अली रज़ा, बहुत शुक्रिया आपका।
PIA طیارہ حادثہ جہاں پوری قوم افسردہ ہے، وہیں فیصل آباد کے شہری بھی ان کے لواحقین کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ مزید تفصیلات جانیں گے رانا کمر سے۔ ہاں جی بالکل، سانحہ کراچی PIA پلین کریش چند روز قبل پیش آیا جس پر ساری قوم جو ہے وہ اشکبار ہے۔ اسی طریقے سے فیصل آباد کے شہری جو ہیں وہ بھی افسوس میں برابر کے شریک ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اویس اشرف بصرہ، ان سے بات کرتے ہیں ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے۔ ان کی جانب سے موم بتیاں بھی جلائی گئیں ان کے لیے اور دعائے مغفرت بھی کی گئی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اچھا آپ مجھے بتائیے گا کہ 97 لوگ جو تھے وہ شہید ہوئے، اس میں ہمارے 24 نیوز کے پروگرامنگ ہیڈ تھے انصار نقوی صاحب، وہ بھی شہید ہوئے، دعا کی گئی، کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ جی بالکل بھائی، ہمیں بہت دکھ ہوا ان کا۔ عید کے دن تھے، بیچارے اپنی عید منانے جا رہے تھے گاؤں اپنے علاقوں میں، تو بہت دکھ ہوا، افسوس ہوا، اسی لیے ہم نے رکھا تھا کہ چلو ان کے لیے دعائے مغفرت کر دیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے اور اللہ تعالیٰ مزید لوگوں کو بچائے ایسے حادثوں سے، سب پہ فضل ہو اللہ کا۔ اچھا مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ PIA کو آپ کیا انسٹرکشنز دیں گے کہ وہ اپنے طیارے، پہلے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کے کئی حادثات رونما ہوتے ہیں، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی میں نے بھی سفر کیا ہے کافی PIA میں، لیکن اس میں نا کافی امپرومنٹ کی ضرورت ہے۔ ایک تو پرانے جہاز ہیں، دوسرا انجن بہت پرانے ہیں، ویسے چھکڑا بنے ہوئے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ نئے جہاز ڈالیں اس میں اور اس طرح لوگوں کی زندگی کے ساتھ نہ کھیلیں، اور PIA کو بہت زیادہ امپرومنٹ کی ضرورت ہے، اسپیشلی مینجمنٹ بہت ویک ہے ان کی اوورآل۔ ہم نے یورپ بھی سفر کیے ہیں اس میں، لیکن نہ کوئی مزہ نہیں آیا اس میں بمقابلہ دوسری جو ایئر لائنز ہیں دوسرے ملکوں کی، اس میں کافی امپرومنٹ کی ضرورت ہے۔ جی بہت شکریہ، کافی بہتری کی ضرورت ہے ان کی جانب سے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ آج دعائیہ تقریب بھی اسی لیے رکھی گئی چونکہ 97 جو تھے وہ قیمتی جانیں شہید ہوئیں، اس میں قیمتی جانیں شہید ہوئیں۔ بہت شکریہ رانا کمر، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ فیصل آباد میں رات گئے ہونے والی بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا، بادل چھانے اور ٹھنڈی ہوا چلنے سے درجہ حرارت میں کمی واقع ہوئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں کی نوید سنا دی۔ فیصل آباد میں گرد آلود ہوائیں چلنے اور بادل برسنے سے گرمی کی شدت میں کمی آئی ہے۔ پودوں پر پڑی دھول اور مٹی دھلنے سے پھول بھی نکھر گئے۔ سرمئی بادلوں نے آسمان پر ڈیرے ڈالے تو سورج بھی بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا۔ ماہرین موسمیات کے مطابق درجہ حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ دنوں کے دوران گرج چمک کے ساتھ مزید بارشوں کا امکان ظاہر کیا ہے۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ شاہدہ پروین، فیصل آباد۔ فیصل آباد میں ہلکی بارش نے انتظامیہ کے ڈھول کا پول کھول دیا۔ جڑاں والا روڈ اور پیپلز کالونی سروس روڈ پانی میں ڈوب گیا، سڑک پر گڑھے بھی پانی سے بھر گئے۔ آمد و رفت متاثر ہونے سے راہگیروں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ فیصل آباد میں ہلکی بارش نے انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھول دیا۔ صرف 9 ملی میٹر بارش سے مختلف علاقے پانی کی زد میں آ گئے۔ برساتی نالے نہ ہونے سے پیپلز کالونی سے ملحقہ سروس روڈ اور جڑاں والا روڈ پانی میں ڈوبی ہوئی ہے۔ جڑاں والا روڈ پر کھڈے بھی پانی سے بھر گئے۔ آمد و رفت متاثر ہونے سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا ہے۔ عوام ذلیل ہو رہی ہے، تنگ ہو رہی ہے، تو مہربانی کر کے سڑک کی تعمیر کی جائے، ساری عوام ذلیل ہو رہی ہے۔ تو ٹیکسی دینے سارا کچھ لیندے ہیں تو پھر بھی عوام ذلیل ہوئے، پھر ٹیکس دینے کا فائدہ۔ تنگی ہو رہی ہے، جگہ جگہ ٹوئے بنے ہیں، کپڑے خراب، نمازی پرہیزی بندہ نال کپڑے خراب ہے، نماز پڑھنی ہوندی ہے، اس وجہ تو کر کے بننا چاہیے، ادھر نہیں رہنا چاہیے۔ شہر کے کئی نشیبی علاقوں میں بھی واسا کی جانب سے کوئی ٹیم بھی نہیں پہنچ سکی، جس سے ٹریفک بہاؤ متاثر ہو چکا ہے۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ محمد رمضان مرزا، فیصل آباد۔ ڈپٹی کمشنر ٹوبہ ٹیکسنگ آمنہ منیر نے تمام تحصیلوں کے اسسٹنٹ کمشنرز اور چیف آفیسر کو ڈسپوزل ورکس کی مشینریاں ٹھیک رکھنے اور بجلی جانے کی صورت میں متبادل ذرائع کے طور پر جنریٹرز بھی تیار رکھنے کی ہدایت کر دی۔ مزید تفصیلات جانیں گی بیورو چیف ٹوبہ ٹیکسنگ رانا آذر نور سے۔ جی بالکل، متوقع بارشوں کے پیش نظر ٹوبہ ٹیکسنگ میں بھی اقدامات جاری ہیں۔ ڈپٹی کمشنر ٹوبہ ٹیکسنگ آمنہ منیر نے آج ملاقات کی تمام تحصیلوں کے اسسٹنٹ کمشنرز اور میونسپل کمیٹیز اور تحصیل کونسلز کے CO سے کہا گیا ہے کہ تمام افسران جو ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں کے جو ڈسپوزل ورکس چیک کریں۔ کہا کہ تمام ڈسپوزل ورکس کی جو موٹرز چیک کی جائیں، کہا کہ اس کوشش کی جائے کہ جتنے بھی ڈسپوزل ورکس ہیں وہاں پر بجلی کا انتظام بہتر۔ کہا کہ کہیں پر بھی دیکھا جائے کہ بجلی نہیں ہے تو اس کے بعد دیکھا جائے کہ وہاں پر جو ہے تمام وقت جو ہے وہاں پر جنریٹر ضروری ہے۔ کہا کہ اس لیے ضروری ہے کہ جیسے ہی بارش ہو، اگر تیز بارش ہوتی ہے تو اس کے بعد اس پر یقینی بنایا جائے کہ تمام ڈسپوزل ورک چل رہے ہیں اور کوئی بھی جو خراب ہوگا۔ کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ افسران جو ہیں
खुद चेक करूँ कहा कि अगर बारिशें ज़्यादा तेज़ होती हैं तो इस बात को यकीन बनाया जाए कि जितने भी इलाके हैं हर शहर के उसको देखा जाए और वहाँ पर जो है अफसरान खुद विजिट करें और जितनी मशीन इस्तेमाल की जाए और तमाम इलाके पानी का कहा कि तमाम अफसरान जो हैं वो मिलकर काम करें और कोशिश की जाए कि जितने भी इलाके हैं उनको देखने के साथ साथ जो है रेस्क्यू समेत तमाम इदारों से ताउन करें ताकि जो है कोई भी मसला होता है तो तमाम इदारे वहाँ पर मिलकर रिस्पॉन्स करें। जी राना आज़र, बहुत शुक्रिया आपका। महकमा लॉ स्टॉक फैसलाबाद की जानिब से प्री फ्लड मुहिम का आगाज कर दिया गया। तांदियावाला, जिला झंग और चिन्योट में जून में मवेशियों की वैक्सीनेशन मुकम्मल कर ली जाएगी। सैलाब ज़दा इलाकों में वैक्सीनेशन का अमल मुश्किल होता है। इस वजह से महकमा लाइफ स्टॉक फैसलाबाद की जानिब से प्री फ्लड मुहिम पहले से ही शुरू कर दी गई है। डायरेक्टर लाइफ स्टॉक डॉक्टर महमूद अख्तर का कहना है कि जून में ही 40 से ज़ायद यूसीज में वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल किया जाएगा। दरियाए रावी के साथ साथ किनारे के एरिया लगता है, इन इलाका जात में भी वो होता है कि फ्लड आए ना आए, लेकिन महकमा जो है हिफाजती इक़दाम के तौर पर वहाँ पर फ्लड से पहले वैक्सीन ज़रूर कर देता है ताकि खुदा न खास्ता कल कलां को कोई ऐसी सूरत हाल हो तो उसका जिम्मेदारी के साथ सामना किया जा सके। डॉक्टर महमूद अख्तर का कहना है कि इस सिलसिले में टीमें तश्कील दे दी गई हैं। आने वाले वक्त में तमाम मवेशियों की वैक्सीनेशन कर ली जाएगी। 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, जंग और चिन्योट, ये ज़्यादा मुतासर होते हैं, तो इसमें तकरीबन जो 47 के करीब यूनियन काउंसिल्स हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, तो उनमें सारे इलाका जात में वो शुरू कर दी गई है मुहिम। लाइफ स्टॉक हुकाम का कहना था कि मवेशी पाल अफराद को अगर किसी भी किस्म का मसला हो तो इनके मसाइल का हल निकाला जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41। तालीमी इदारों की बंदी से माली मुश्किलात बढ़ने लगी। बच्चों का सेशन भी शदीद मुतासिर। प्राइवेट कॉलेजेस एसोसिएशन ने भी हुकूमत से तदरीसी सरगर्मियां बहाल करने का मुतालबा कर दिया। कॉलेजेस एसोसिएशन की मीटिंग में हुकूमत से कोरोना से बचाव के लिए तालीमी इदारों के लिए SOPs तैयार करके कॉलेजेस खोलने का मुतालबा किया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे जहांगीर अशरफ से। जी, कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में जो खौफ हरास है, उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे शोबाजात हैं जिनको हुकूमतों की तरफ से बंद कर दिया गया। और अगर पाकिस्तान की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो बंदिश का सामना है वो तालीमी सेक्टर को है, क्योंकि मार्च से 15 जुलाई तक तमाम किस्म के तालीमी अदारे जो हैं उनको बंद रखने का ऐलान किया गया है हुकूमत की तरफ से। और इस दौरान बहुत सी माली मुश्किलात समेत मुख्तलिफ मसाइल का सामना रहा। तालीमी अदारों को भी, बच्चों को तालीमी हवाले से जो उनकी परफॉर्मेंस है वो मुतासिर हुई, क्योंकि हुकूमत ने बगैर इम्तहान तमाम तलबा को अगली क्लासेस में प्रमोट करने का फैसला किया है, मैट्रिक और इंटरमीडिएट में। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर की तरफ से बहुत ज़्यादा एहतजाज देखने में नजर आया, जिसमें प्राइवेट स्कूल्स की तरफ से ये मुतालबा सर फहरिस्त रहा कि 1 जून से तमाम तालीमी अदारे जो हैं वो खोले जाएँ, क्योंकि मार्केट्स ओपन हैं, तमाम शोबाजात को ओपन कर दिया गया है, लॉकडाउन में नरमी कर दी गई है। लेकिन हुकूमत की तरफ से अभी तक तालीमी अदारों को खोलने के हवाले से, तदरीसी सरगर्मियाँ बहाल करने के हवाले से कोई भी वाज़ेह हिकमत अमली जो है वो सामने नहीं आ रही। इस हवाले से आज प्राइवेट कॉलेजेस ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करने के लिए मीटिंग का इनेकाद किया। और इस हवाले से तमाम फैसलाबाद के जो प्राइवेट सेक्टर के नुमाइंदा कॉलेजेस हैं उनके यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि क्या क्या कंसर्न्स हैं और कॉलेजेस के हवाले से क्या क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हुकूमत से मुतालबात क्या क्या हैं, क्योंकि कॉलेजेस को भी काफ़ी ज़्यादा माली बहरान का सामना है। कई माह से जो आखिरी किस्त फीसों की होती है वो वसूल नहीं हो सकी, और हुकूमत ने चूँकि तमाम इंटरमीडिएट के तलबा को प्रमोट करने का फैसला किया है, तो यकीनी तौर पर जो सेकेंड ईयर के तलबा हैं अब वो दोबारा कॉलेज नहीं आएंगे, और इस तरह से फर्स्ट ईयर के जो तलबा हैं वो अगली क्लास में प्रमोट हो जाएंगे। चौधरी मोहम्मद यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं, उससे बात करते हैं। असर बताइएगा कि प्राइवेट सेक्टर के बिलखुसूस कॉलेजेस के क्या क्या मसाइल हैं इस दौरान, और लॉकडाउन में जो सख्तियाँ सबसे ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर और बिलखुसूस तालीमी अदारों पर की गई, इस हवाले से क्या कहते हैं, क्या क्या मुतालबात हैं? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सर जी, मुल्क भर में जितने भी कॉलेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा तालीमी और माली बहरान का शिकार हैं पिछले 3 माह से। और जैसा कि आपको पता है 3 माह से कॉलेजेस बिल्कुल बंद हैं। हमें ये हिदायत हैं कि गेट पे ताला लगा हो, कोई भी शख्स कॉलेज में दाखिल नहीं हो सकता। इसका रिज़ल्ट क्या मिला? इसका रिज़ल्ट ये मिला कि वो बच्चे जिन्होंने फर्स्ट ईयर में हमारे पास पढ़ रहे थे, उन्होंने आखिरी इंस्टॉलमेंट्स पे करनी थी, तो मार्च, अप्रैल, मई गुजर गया, उन्होंने आखिरी इंस्टॉलमेंट हमें नहीं पे की। हुकूमत ने ये डिसाइड किया कि फ़र्स्ट ईयर के बच्चों को प्रमोट कर दिया सेकंड ईयर में। अब सेकंड ईयर के बच्चे जब प्रमोट हो रहे हैं तो उनसे हम पहली इंस्टॉलमेंट कैसे लें? हमारे तो तालीमी इदारे बंद हैं, हमें दफातर खोलने की इजाज़त नहीं है, हमारे अकाउंट्स ऑफिस को खोलने की इजाज़त नहीं है। ये बहुत बड़ा हमें चैलेंज इस वक्त जो है इसका सामना करना पड़ रहा है। फिर उसके साथ साथ हमारा जो स्टाफ है, और अक्सर तालीमी इदारे हैं वो स्टाफ को पिछले 3 माह से उनकी सैलरियाँ दे रहे हैं,
कुछ ऐसे हैं जो इस पोजीशन में नहीं हैं। हमारे 90% जो इदारे हैं वो रेंट की जो बिल्डिंग में हैं, हम वो रेंट नहीं दे पा रहे। यूटिलिटी एक्सपेंस, रनिंग एक्सपेंस जो है वो वैसे ही चल रहे हैं। तो मैं ये पुरजोर मुतालबा करूँगा कि हमें पूरे हफ्ते के लिए कुछ SOPs डिफ़ाइन करें, कुछ वर्किंग आवर्स डिफ़ाइन करें, उनको हम फॉलो करेंगे और उसके तहत हमें भी अपने तालीमी इदारे खोलने की इजाज़त दी जाए। एक तो इस हवाले से हमने ये कहा है कि हमारे जैसे यूसुफ साहब ने डिस्कशन की है इसके ऊपर कि हमारे तालीमी इदारे जो हैं उनको खोला जाए ताकि हम SOPs को पूरे करते हुए हमारा एडमिन स्टाफ बैठने की परमिशन दी जाए ताकि उसमें हम फीसिस की रिकवरी जो है वो कर सकें। फिर इस हवाले से बोर्ड को चाहिए जल्द अज जल्द हमें कोई पॉलिसी दे रिज़ल्ट कार्ड्स का इजरा करे ताकि बच्चों को हम ये डिफ़ाइन कर सकें कि आपके रिज़ल्ट कार्ड्स आ चुके हैं तो आप अपने रिज़ल्ट कार्ड की कलेक्शन के लिए जो है वो हमें कोई SOPs बता के हम बच्चों को रिज़ल्ट कार्ड डिलीवर कर सकें। तो हमारा मुतालबा ये है उसकी पावर्स वापस DPI के पास आएँ ताकि DPI जो है वही NOC जारी कर सके। उसमें से PHEC और HEC जो है उनको ख़त्म किया जाए क्योंकि 1984 जो है उसके एक्ट के मुताबिक जो है वो उसका इख्तियार जो है वो सारा DPI के पास है, लेकिन उसकी पावर्स को इन्होंने जो है वो कन्वर्ट कर दिया है PHEC और HEC में। तो इसलिए हम चाहते हैं कि HED भी उसमें ख़त्म हो जाए और PHEC भी ख़त्म हो जाए और DPI जो है वो NOC जारी कर सके। जी बिल्कुल, प्राइवेट कॉलेजेस के जो मुतालबात हैं वो भी नाज़रीन ने सुने और इस हवाले से यही मुतालबा किया जा रहा है कि जिस तरह प्राइवेट सेक्टर को मुश्किलात का सामना है उसको कम करने के लिए हुकूमत इनके साथ ताउन करे और सबसे पहला मुतालबा ये है कि कॉलेजेस इंतज़ामिया को भी बैठने की इजाज़त दी जाए। और इसके अलावा ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ और तालीमी बोर्ड से मुतालबा किया जा रहा है कि रवां साल की जो एक्सटेंशन और एफिलिएशन के केसेस हैं उनको बग़ैर विज़िट बग़ैर किसी शराइत के वो 1 साल की एक्सटेंशन दी जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा जो डॉक्यूमेंटेशन है वो नहीं हो की कोरोना वायरस लॉकडाउन के बायस और ना तो कॉलेजेस के जो एडमिन स्टाफ है उनको बैठने की इजाज़त है। और इस तरह से जो बच्चे प्रमोट हो चुके हैं उनके लिए जो पॉलिसी है वो भी अभी तक क्लियर नहीं है, उनके असनाद जारी करने के हवाले से, उनके रिजल्ट कार्ड डिक्लेयर करने के हवाले से और तमाम जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो मुतालबात हुकूमत के सामने है। अब देखना है कि हुकूमत प्राइवेट सेक्टर के लिए क्या डिसीजंस करती है। हुकूमत प्राइवेट सेक्टर के लिए क्या डिसीजन करती है। बहुत शुक्रिया जहांगीर अशरफ, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में चीफ ऑफिसर नईमुल्ला वड़ाइच की सरबराही में अहम मीटिंग्स हुई। ये मीटिंग्स क्या थी जानेंगे अब्दुर्रहमान से। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में अहम मीटिंग का इनेकाद किया गया जिसमें चीफ ऑफिसर नईमुल्ला वड़ाइच, इसके अलावा जो सैलानी के ट्रस्टी हैं चौधरी यासीन, उनके दरमियान वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स के हवाले से मुलाकात हुई और उसमें जो फैसलाबाद के 42 के करीब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स जो गैर फाल पड़े हुए हैं उनको चलाने के मुतालिक MOU पहले से साइन हो चुका है। तकरीबन जो कुछ वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स एक्टिव भी हो चुके हैं ईद से कबल और अब जो बाकी के वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं उनके मुतालिक जो भी पेशरफ्त हुई है उसके मुतालिक चौधरी यासीन ने नईमुल्ला वड़ाइच को आगाह किया, बताया कि उस पर तेज़ी से काम जारी है और सैलानी प्लेटफार्म पे अब तमाम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को एक्टिव किया जाएगा और उसमें जो हज़ारों लोग मुफ्त पानी अपनी दहलीज़ पर पी सकेंगे। इसके अलावा जो महमूद आलम जट हैं अंजमन ताजरान के सेक्रेटरी जनरल, उनके साथ भी मीटिंग हुई जिसमें 8 बाज़ारों के मामलात जो यहाँ पर पार्किंग इश्यूज़ है, फिर इसके अलावा जो तजावज़ात इशू है वो ज़ेर बहस आए और उसमें यहाँ पर इस अमल का अदा किया गया कि यहाँ पर मिलजुल कर काम किया जाएगा। इसमें जितने भी मसाइल 8 बाज़ारों के मार्केट के मसाइल हैं उनको मिलजुल कर हल किया जाएगा और जो भी ताजरों के मसाइल हैं उनके बारे में कॉरपोरेशन हकाम को बताया जाएगा और इसी तरह कॉरपोरेशन हकाम ताजरों की जो तजावीज़ की रोशनी में 8 बाज़ारों के मसाइल हल करेगी। जी अब्दुर्रहमान, बहुत शुक्रिया आपका। कि DPO चिन्योट सैयद हसनैन हैदर की ज़ेर सदारत क्राइम मीटिंग का जायजा इजलास हुआ। DPO ने जिला में अमन व अमान क्राइम मीटिंग सूरत हाल ज़ेर तफ्तीश मुकदमात का जायजा लिया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे बाबर मुनीर से। ऑफिसर चिन्योट सैयद हसनैन हैदर की ज़ेर सदारत क्राइम मीटिंग का जायजा इजलास हुआ है जिसमें ज़िला भर के DSPs, SHOs और दीगर तफ्तीशी अफसरान जो है वो शरीक हुए हैं। जहाँ पर DPO चिन्योट की जानिब से जो ज़िला भर में अमन व अमान है और जो क्राइम की सूरत हाल है उसका जायजा लिया गया। जहाँ पर थाना वाइज क्राइम की सूरत हाल का DPO की जानिब से जायजा लेने के बाद जो SHOs हैं और DSPs हैं उन्हें इस बात की हिदायत की गई है कि हवाई फायरिंग, आतिशबाजी और इसके साथ साथ जो असला की नुमाइश करने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ जो खुसूसी कंपेन चलाई जाए और इसके साथ साथ ज़िला भर का जो क्राइम था उसे डिस्कस किया गया। जहाँ पर DPO चिन्योट की जानिब से जिला भर में अमन व अमान की सूरत हाल का भी जायजा लिया गया और जो मुतलका तफ्तीशी अफसरान है उन्हें इस बात की हिदायत की गई है कि बर वक्त जो मेरिट पर इंसाफ है उसे जब यकसू किया जाए और इसके साथ साथ DPO चिन्योट की जानिब से जो तमाम थानों के SHOs हैं उन्हें इस बात की हिदायत की गई है कि फौरी तौर पर जो चलान है वो बर वक्त अदालतों में जो है वो जमा करवाए जाए और इसके साथ साथ जो क्राइम है उसकी रोकथाम के लिए जो है वो सदेबाब किया जाए। जिस पर DPO चिन्योट की जानिब से जो तफ्तीशी अफसरान हैं और जो SHOs हैं उन्हें जो है वो सख्ती के साथ हिदायत जारी की गई हैं और उसके साथ साथ DPO
चिन्नौड की जानिब से ये भी कहा गया है कि एक तरफ जो है वो क्राइम की सूरत हाल है और दूसरी जानिब कोरोना वायरस से बचाव के लिए मुमकिन तौर पर भी इकदाम को जो है वो यकीनी बनाया जाएगा। और इस सिलसिला में DPO सैयद हसनैन हैदर का कहना है कि ज़िला भर में अमन अमान की जो फिजा है उसे हर सूरत बरकरार रखा जाएगा और इसके साथ साथ जो जराइम पेशा अफराद हैं उनके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। और इसके साथ साथ ज़िला भर में मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो मखसूस टीमें जो है वो तश्कील दी गई हैं जिन्होंने जो जराइम पेशा अफराद हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करना है। और DPO चिन्नौड की जानिब से सख्ती से SHOs को जो है वो हिदायत जारी की गई हैं कि हर सूरत जो है वो इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा और शहरियों की जो इज्जत और माल जान है उसकी हिफाजत को भी यकीनी बनाया जाएगा। बाबर मुनीर, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद की थाना मंसूराबाद पुलिस ने ज्यादती के मुलजिम को शेखुपुरा से गिरफ्तार कर लिया। लवाहिकीन का कहना है कि मुलजिम बच्ची से ज्यादती करने के बाद धमकियां देता हुआ फरार हो गया था। फैसलाबाद पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। आपको आगाह कर रहे हैं, फैसलाबाद की थाना मंसूराबाद पुलिस ने ज्यादती के मुलजिम को शेखुपुरा से गिरफ्तार कर लिया है। लवाहिकीन का कहना है कि मुलजिम बच्ची से ज्यादती करने के बाद धमकियां देता हुआ फरार हो गया था। फैसलाबाद पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके कार्रवाई का आगाज कर दिया है। फैसलाबाद डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने तनबीह की है कि इंसदाद डेंगू के सिलसिले में फर्जी कार्रवाइयां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और बोगस रिपोर्ट्स भेजने वालों के खिलाफ सख्त तरीन महकमाना एक्शन लिया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हन्नान बुखारी से। जी बिल्कुल, आज इंसदाद डेंगू मुहिम के हवाले से DC ऑफिस में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली की सरबराही में मीटिंग का इनकाद किया गया जिसमें CEO हेल्थ मुश्ताक सिपरा समेत बहुत सारे जो अफसरान थे उन्होंने शिरकत की। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली जो हैं उनका ये कहना था कि ख़ास तौर पे डेंगू मुहिम के हवाले से जो बोगस रिपोर्ट्स पहुँचाई जाती हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसके अलावा महकमा हेल्थ की जानब से सर्विलेंस टीम जो तश्कील दी गई हैं उनकी जानब से सर्विलेंस शहर के अंदर बेहतर बनाई जाए। अलावा जी इसके ये भी कहा गया कि शहर के अंदर प्री मानसून बारिशें जो हैं वो हो रही हैं, उसकी वजह से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो बहुत सारी गलियां हैं और बहुत सारे नाले हैं उनके अंदर पानी खड़ा रहता है जिसकी वजह से डेंगू का लार्वा जो है वो सर उठाने का ख़तरा मंडराता रहेगा। इसलिए महकमा हेल्थ की टीमों को इस चीज़ की जो है वो ख़ास तौर पे डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली की जानब से ये कहा गया है कि स्प्रे जो है वो लाजमी शहर के अंदर मुख्तलिफ इलाकों में किया जाए ताकि डेंगू के लार्वे को मारा जा सके। इसके साथ साथ महकमा सेहत के अफसरान की जानब से ये भी बताया गया कि मुख्तलिफ जोड़ों और तालाबों के अंदर डेंगू को खाने वाली मछलियाँ जो हैं डेंगू के लार्वे को खाने वाली वो भी छोड़ी गई हैं ताकि डेंगू के लार्वे को जड़ से उखाड़ा जा सके। रही बात मानसून के हवाले से बारिशों की, तो उनका कहना था कि शहर के अंदर जो सर्विलेंस टीमें तश्कील दी गई हैं वो सर्विलेंस करेंगी शहर के अंदर और जिस जगह पे भी पानी खड़ा होगा वहाँ पे स्प्रे करके जल्द अज जल्द डेंगू का लार्वा अगर वहाँ पे मौजूद होता है तो उसे मारा जाएगा। जी हन्नान बुखारी, बहुत शुक्रिया आपका। झंग समेत मर्द गजटेड असातिज़ा के 18 स्केल में तरक्की का मामला। DPO ऑफिस ने नामुकम्मल रिकॉर्ड के हामिल 163 असातिज़ा की लिस्टें जारी कर दी। लिस्ट में 6 असातिज़ा का ताल्लुक जिला झंग से है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अवैस खान से। तो बिल्कुल डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन सेकेंडरी लाहौर की जानिब से सूबे भर के ऐसे असातिज़ा जिनके जो गज़टेड अफसरान हैं जिनके 17 से 18वें स्केल के अंदर तकर्री की जानी थी उनके रिकॉर्ड नामुकम्मल होने के हवाले से जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें हिदायत जारी की गई है कि ऐसे तमाम असातिज़ा जिनकी तरक्की ग्रेड 18 के अंदर होनी है उनका रिकॉर्ड जो है वो नामुकम्मल होने के बायस जो है ये तमाम अमल जो है वो रुका हुआ है। और इस हवाले से जो है इन असातिज़ा जो हैं उनको तरक्की देकर स्कूल सरबराहान के अहदे पर तैनात किया जाना था। ताहम जो है वो बड़ी तादाद में असातिज़ा ऐसे मौजूद हैं जिनके रिकॉर्ड नामुकम्मल हैं और इसके बायस जो उनकी तरक्की का अमल जो है वो इल्तवा का शिकार है। डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन की जानिब से जो 163 मर्द असातिज़ा की जो लिस्ट जारी की गई है उसमें से 6 का ताल्लुक जिला झंग से है जबकि जिला फैसलाबाद से भी 6 असातिज़ा शामिल हैं जिनके रिकॉर्ड नामुकम्मल है। डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन की मुताबिक इन असातिज़ा की परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन रिपोर्ट और एहसासी रिजल्ट का जो रिकॉर्ड है वो मुहैया नहीं किया गया जिसके बारे में जो है वो 12 दफ़ा जो है वो डिस्ट्रिक्ट DO सेकेंडरी की जानिब से भी हिदायत जारी की गई हैं। ताहम इन असातिज़ा की जानिब से रिकॉर्ड की अदम फराहमी के बायस दीगर असातिज़ा के भी जो है वो DPC का अमल जो है वो रुका हुआ है। इस हवाले से DPI की सेकेंडरी की जानिब से हिदायत जारी की गई हैं कि मुतलका अजला के जो महकमा तालीम के अफसरान हैं वो सूरत हाल में अपना किरदार अदा करें। इन असातिज़ा के रिकॉर्ड को जल्द अज जल्द मुरतब करवा के DPI सेकेंडरी ऑफिस में भिजवाया जाए ताकि DPC के बाद असातिज़ा की तरक्की का अमल मुमकिन हो सके। जी अवैस खान, बहुत शुक्रिया आपका।
हुकूमत पंजाब और बैतुल माल की जानिब से मुस्तहिक अफराद की इमदाद का सिलसिला जारी है। 300 से ज्यादा मुस्तहिक खानदानों में चेक तकसीम किए गए। हुकूमत पंजाब और बैतुल माल की जानब से मुस्तहिकीन के लिए एहसन इकदाम सामने आया। बैतुल माल की जानब से गरीब और ज़रूरतमंद अफराद में चेक तकसीम करने की तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें 300 से ज़ायद लोगों में चेक तकसीम किए गए। बैतुल माल के मेंबरान का कहना है बैतुल माल की जानब से इससे कबल भी 300 लोगों की माली इमदाद की गई, जबकि मजीद 300 मुस्तहिक खानदानों में चेक तकसीम करने का सिलसिला जारी है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में चेक लेने आने वालों को तमाम SOPs पर अमल दरामद करवाया जा रहा है।